आसंतु आमे आराधना करिबा पूर्वरु वाक्यरो गोटे पद आमे पाठ करिबा तापर आराधना करिबा कुजिबा। जिसाय 60:1 एवं 2 पद। उठ दीप्तिमती हो कारण तुम्भर दीप्ति उपस्थित ओ सदा प्रभुଙ୍କର प्रताप तुम्भ उपरे उदित होइअछि। कारण देख अंधकार पृथ्वी की ओ घोर अंधकार गोष्ठी वर्ग को आच्छन्न करिब, मात्र तुम्भ उपरे सदा प्रभु उदित हेबे ओ ताहांकर प्रताप तुम्भ उपरे देखाजिब। आमेन। प्रभु अल्प वाक्य पठन और श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ए समय आमे प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हेबा आराधना मध्यरे आमानक मध्यरे हातीगढ़ मंडलीर बालिका माँ जस्मिन भौणी अछंती प्रभुଙ୍କର दासी प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे मु आह्वान करे से ए समय प्रभुଙ୍କ निकटरे वर्शिप आराधना करी आमानक पढ़ाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड भौणी। प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्ते कहिबा हालेलुया। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को अनुग्रह रु आमानकु प्रभु केते दया कले आजिर रात्रिर सब प्रहर रे सुरक्षा प्रदान करी नूतन दिन नूतन प्राप्त काल तांकर सेवा प्रशंसा आराधना सजाइबा पाई सुंदर सुजोग देथिबा सकाशे जीवित पिता परमेश्वर निकट रे धन्यवाद देवा सहित उपस्थित प्रत्येक को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा हो तत्सहित सुंदर सुजोग देथिबा सकाशे प्रिय होस्ट आज्ञा को प्रति मध्य धन्यवाद अटे। प्रभु तांको तांको परिवार को सेवा क्षेत्र को प्रचुर रूप में आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने प्रभु को गौरव उद्देश्य रे केते गोटे गीत गान करी आराधना माध्यम को जाउछि। शुभा जाउछि दीदी। स्तुति कर प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर। ईश्वर का पवित्र धामे, ईश्वर का पवित्र धामे ताहाक प्रशंसा कर, ताहाक प्रशंसा कर। पराक्रम भरा गगन मंडले, पराक्रम भरा गगन मंडले ताहाक प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर। तुरी नादरे वीणार तानरे स्तुति कर महानंदरे, नेबल झंकारे खजणी ताळे नाची नाची ताक स्तुति कर। तुरी नादरे वीणार तानरे स्तुति कर महानंदरे, नेबल झंकारे खजणी ताळे नाची नाची ताक स्तुति कर। तारावाद्य सह बंशी ध्वनि रे, तारावाद्य सह बंशी ध्वनि रे ताहाक प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर, स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर। हालेलुया। आसंतु आमाने आउ केते गोटे गीत गान करी प्रभु कर गौरव करिजिबा।
तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तो ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तो ही तो मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हर मुश्किल को संभव करने वाला तो ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तो ही तो मेरा खुदा। जो छोले मेरा प्रभु, तो छोले मेरा यीशु, तो छोले मेरा प्रभु, तो छोले मेरा यीशु। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तो छोले मेरा प्रभु, तो छोले मेरा यीशु, तो छोले मेरा प्रभु, तो छोले मेरा यीशु। मुझको तो छोले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, समझ से भर जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको तो छोले राजा, धन्य में हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा,
सामत से भर जाऊं, तो झोले मेरा प्रभु, तो झोले मेरा यीशु, तो झोले मेरा प्रभु, तो झोले मेरा यीशु, तेरे सामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तो झोले मेरा प्रभु, तो झोले मेरा यीशु, तो झोले मेरा प्रभु, तो झोले मेरा यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। सदरे पवित्र प्रियतम प्रभु, तुमर स्पर्शता आमक जीवन रे आवश्यकता रही मोर प्राण दिया प्रभु। पिता परमेश्वर से दिन जगत मध्य रहिबा बेले तुमरी स्पर्शतारे अनेक साध्य विषयर साधन होइथिला प्रभु। आज मध्य तुमे ताहा करिबा पई एकमात्र विश्वस्त अट बोली प्रभु। हे मोर प्राण देई त्राण प्रदान करिथिबा जीवंत पिता परमेश्वर, तुमको आज सेवा मध्य आह्वान जनाऊछु प्रभु। तुम उपस्थिति को आह्वान करुछु, तुम्हें आस पिता परमेश्वर मानकर प्रतिटी अंतर आत्मा को स्पर्श कर पिता, आत्मिक जीवन रे सबलता दियो प्रभु। हे पिता परमेश्वर आज आराधना प्रशंसा को तुम्हें ग्रहण कर, जेते जन बसी अच्छु प्रतिटी अंतर को तुम्हें स्पर्श कर, कारण तुम्हें आम मानकर आवश्यकता जगाइबा परमेश्वर, आमनकर अभाव उद्धारकारी प्रभु, प्रलोभन परीक्षा समस्या संकट रु सुरक्षा करी तुमर उहाड़ को आणुथिबा जीवंत परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा निवासी परमेश्वर तुमरी गौरव हो, तुम स्तुति हो, तुमरी महिमा है। ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। तुमी मंगलमय, तुमे अनादि अनंत, तुमे सर्वशक्तिमान, तुमे नित्य जीवित, तुमे मंगलमय, तुमे अनादि अनंत, तुमे सर्वशक्तिमान, तुमे नित्य जीवित, कल प्रभु पाप क्षमा दिया तुम अनुग्रह दान, आहे प्रभु दयामय, तुमे केड़े महान है, आहे प्रभु क्षमामय, तुमे केड़े महान है। हालेलुया, 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 होसना, हालेलुया लो, हालेलुया, हालेलुया, होसना। तुमे निराश जीवने तब
ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲ, ତୁମେ ନିରାଶ ଜୀବନେ तब आशा भरी देला, मो शांति मनरे तुम्हें सांत्वना देला, अभाव आम करिल दूर, रोगरु तुमे आरोग्य करिल, हे प्रभु दयामय तुमे तेरे महान हे, आहे प्रभु क्षमामय तुमे तेरे महान हे। हालेलुया 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 होसाना, हालेलुया 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 होसाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति वंदना महिमा पूजा प्रशंसा पाइबा पाई एकमात्र योग्यवंत प्राणर प्रियतम प्रभु, तुम नामर धन्यवाद हो, स्तुति प्रशंसा है, महिमा है। हालेलुया। सतरे प्रभु अभाव जीवन रे तुम्हें अभाव मोचनकारी अट, रोग संकट रे पड़िथिला बेले शଯ୍ୟାगत विपदरु प्रभु रोगरु सुस्थताकारी आरोग्य साधनकारी जीवंत पिता परमेश्वर बोली तुम्हारी बहुत नाम को धन्यवाद दिए प्रशंसा करे प्रभु, मोर मंगलमय उद्धार कर्ता रक्षाकारी सुरक्षाकारी आमनकर प्रतिटी जीवन आवश्यकता मोचनकारी प्रभु जीशा सर्वावस्था सहवर्ती संगी होई एजावत कढ़ाई आनिथिबा परमेश्वर बोली धन्यवाद दिए। सर्वशक्तिमान प्रभु एते बेले तुमर सेवा प्रशंसा आराधना करू करू हे पिता परमेश्वर अनेक प्रार्थना अनुरोध को आमने करि जायछु, समस्त विषय मागुणी चिंता अनुरोध अली को तुम्हें जानी अच्छा प्रभु, समस्त विषय तुम्हें दयारे ग्रहण कर पुणी आशीर्वाद दे गौरव महिमा पा प्रभु, आगामी समय को तुम्हें परिचालना कर, तुम उपस्थित को प्रतिटी जीवन को कर्तृत्व करी जलाय आज दिन रे सर्वभार बहन कर, पुणी गौरव पूजा प्रशंसा तुम्हें पाओ बोली यीशु का नाम रे प्रार्थना उत्सर्ग करी मागिली पिता, आमेन। धन्यवाद। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी। आ प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु, कारण सुंदर सुंदर गीत और हृदय स्पर्शी गीत गान करी आमान को प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करी प्रभु को निकटवर्ती आम प्रत्येक को करियछंती। प्रभु आपण को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु, एही प्रकार प्रभुଙ୍କର सेवा करी आगो को बढ़ंतु। ए समय रे आमे वाक्य सुनिबा को जिबा। वाक्य सुनिबा पूर्वरु आमानक मध्यरे प्रभुଙ୍କର दास विनोद पाल आज्ञा अछंती। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रभुଙ୍କ दासीଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करंतु। से माने हातीगढ़ मंडली रे पालक सेवा कार्य करूछंती। प्रभु से मंडली रो प्रत्येक को सेवा कार्य रे प्रभु आहुरी वृद्धि करंतु, सेति मते प्रार्थना करंतु। आज हम वाक्य सुनिबा को जिबा। मध्यरे वाक्य देवे सुजाता जेनामा प्रभुଙ୍କର दासी, तांको ପାଇଁ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करंतु। हम उपस्थित प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ प्रार्थना करंतु। प्रेज द लॉर्ड। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। सुबुति मोर वॉइस टा प्रभु आमन को अनुग्रह कले, सुंदर प्रभात देखैले और तांकरी निकटवर्ती हा पई प्रकाश देले। पुनी अनेकन को मध्य तांकर दास दासी मन को प्रार्थना करबा निमंते, तांकर जतक सुस्थ अछंते आ समस्त निमंते, जतक देश निमंते, राज्य निमंते, पीड़ित निमंते, अनेकन को निमंते प्रार्थना करिया पई सुंदर सुजोग देले, सुंदर समय देले, तांकर चरण तले बसिया पई सुंदर अवकाश देले। एत पई प्रभु नाम धन्य हो। आ तो संग संगे मु अजग्र को मते समय दैथिबा हेतु तो गौर प्रशंसा करले धन्यवाद दिए।
ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Glory. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वांतर्यायी परमेश्वर तुमर से महत नाम को धन्यवाद दउछु प्रशंसा गौरव गुणानवाद करछु प्रभु तुम्हें प्रभु तुम्हें हमको प्रेम करथुवा तुमर लोक मान को स्नेह करथुवा प्रभु ए प्रातः काल रे तुम चरण तले बसिया पई तुमरी गुणानवाद करिया पई तुमरी प्रशंसा गौरव करिया पई प्रभु आ तुमरी से जीवंत वाक्य श्रवण करिया पई हृदय मध्य संचित करिया पई सुंदर अवकाश देल सुंदर समय देल धन्यवाद दउछु प्रभु जतक डिवाइस मध्य प्रभु जतक तुमरी दास दासी बसी अच्छी प्रत्येक तुम्हें नियंत्रण कर प्रभु आत्मा द्वारा परिचालित अनुग्रह कृपा कर प्रत्येक हृदय मध्य तुम्हें बसवास कर प्रभु जत प्रभु और तुम्हारे दास दासी और प्रभु अनेक प्रार्थना कर विशेष कर आशीर्वाद कर प्रभु दया अनुग्रह कर प्रभु और प्रभु प्रातः काल तुमरी निकट रे तुमरी लोक मान प्रभु कढ़ाई परिचालना करने निमंते साहाଯ୍ୟ धन्यवाद दौछु प्रभु तुम्हें दया कर धैर्यर सहित साहस सहित आत्मार सहित परिचालित परिचालन करने सुंदर अवकाश दियो सुंदर समय दियो बोली प्रार्थना धैर्य शक्ति साहस दे आहरी आहरी प्रभु तुम निमंते व्यवहार करने निमित्त अनुग्रह कर बोली प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर इस समय प्रभु जो भौणी प्रभु हाथीगढ़ मंडली पालिका भौणी प्रभु तुम निकट में अनेक सुंदर सुंदर प्रभु गीत गान कर आराधना करे प्रभु तुम निकट को तुमरी लोक मान धन्यवाद एक स्पर्शता एक महत्वपूर्ण गीत गान कर तुम निकटवर्ती कराई विशेष कर आशीर्वाद कर मंडली को सेवा कार्य को जतिक विश्वासी विश्वासी मान अच्छा प्रत्येक को तुम अनुग्रह कृपा कर समस्त परिवार को विशेष कर आशीर्वाद कर और प्रभु जतिक प्रभु डिवाइस मध्य बस प्रत्येक को पुनर्बार तुम चरण तले दौची से पुत्र कन्या और प्रभु निजस्व परिजन बंधु समस्त तुम्हें अनुग्रह कृपा कर प्रभु जो मैंने जो स्थान था ना कहीं से निकट जाओ और प्रभु से आवश्यकता तुम्हें पूरण कर तुम्हें महिमान्वित बोली प्रार्थना कर प्रभु प्रार्थना कर निवेदन कर प्रभु जो दासी को तुम्हें मनोनीत कर तुम्हें रक्तरेकृत आहूत प्रभु तुम्हें आह्वान कर तुम्हारी दासन को तुम्हें कथा कहवा परमेश्वर तुम्हें कथा को और प्रभु से और तुम्हारी सेवक सेविका प्रभु तुम्हें बजाओ लुचाओ प्रभु तुम्हारी आत्मा द्वारा तुम्हें अभिषेक कर बोली प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर प्रभु जो आत्मिक आहार आनी परिवेषण करेंगे आज प्रभु महिला समिति सभा और प्रभु कि प्रकार तुम्हें तो प्रकार मंडित हम और प्रभु तुम्हारी सौंदर्यतार परिपूर्ण हम एपरी अनुग्रह कृपा कर शक्तियुक्त कर मुख दे तुम्हें कथा को तुम्हें सम्मुख ठिया प्रभु उद्गार कर तुम्हारी से वाक्य उद्गार कर महिमान्वित बोली प्रार्थना कर प्रभु प्रत्येक जमंत प्रभु आम शुणु आउ श्रवण करूँ हृदय मध्य संचित करूँ आम कर्ण को उन्मुक्त कर हृदय को प्रभु खुला कर समय बस तुम चरण तले बस वाक्य को श्रवण कर समस्त को शक्तियुक्त सुस्थिर आत्मा दियो स्थिर चित्त दियो बोली प्रार्थना कर प्रभु पुनर्बार प्रिय दासी को तुम्हारे हस्त दे प्रिय तुम जिसु नाम रे मांगली पिता आमेन। धन्यवाद सर सब विषय ने बोझर सहित प्रार्थना करछंती प्रभु आपन बहुला आशीर्वाद करंतु आ इस समय आमे वाक्य सुनिबा को जिबा आमे जूम रे बसी थाउ जे प्रकार आमे वाक्य जेमती सुनिबा सेथि निमंते आ सब कार्यक्रम सरी अछि एबे वाक्य सुनिबार समय अमानक मध्यरे प्रिय प्रभुंकर दासी अछंती पालाखिंडी रानी पेंटर जोड़ित हे अछंती आ प्रभुंकर दासी आ सुजाता जेना मां को प्रभु यीशु को नाम रे आह्वान करू प्रभु तांको ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम रे बहुत व्यवहार करुछंती आज मध्य अमानको से प्रभुंकर जीवंत मुख निर्गत वाक्य दे अमानको पढ़ाई नेबे प्रभुंक दासी जो समय रे आसीबे आमे समस्ते
ଆଉ କରତାଳ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେସ୍ ମା। କରିବା। Praise the Lord। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଭଏସ ରୁ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ମୋ ଶରୀର ମତେ ରାତି ସାରା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରେ କି ଅସୁସ୍ଥତାରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆଜି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ମୋ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଘୋଷ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ପୁଣି ସେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭ 4:30 ଠାରୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆସୁଥିବା ପରିଚାରିକା ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ। ପୁଣି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜସ୍ମିନ୍ ଭଉଣୀର ଗୀତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଘୋଷ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହେ, ଜସ୍ମିନ୍ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ହୃଦୟ ଶଶୀ ମୋ କାଲି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଟା ପଛରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ଅଛି ମୋବାଇଲ କୁ ଟିକେ ସେଟ୍ କଲେ ସେଟା ପୁରା ପଛରେ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ହୁଁ ନାଇଁ ହେଲା କି? ନାଇଁ ତାକୁ ପଛରେ କରିଦେବେ, ସେ ଲାଇଟ୍ କୁ ଯୋଉଟା ସେଟା ପଛରେ କରିଦେବେ। ନାଇଁ ସେଟା ପୁରା ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ଲାଇଟ୍ ପଟ ମୁହଁ କଲେ ଠିକ ନାଇଁ ଆସିବ। ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମନେ ତାକୁ ପଛରେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କୁ हो ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହେବେ। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଜେନା ମା? ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି ସେଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ହେବ ବୋଧେ। ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବାସ୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି ମା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜିର ବାକ୍ୟ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷ ମହାଶୟ ମତେ କହିଲେ କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ବାକ୍ୟ କରିବ। ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ କଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହୁ ହୁଏତ କାଲି ଆମେ ପତିତ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ କୁହ ବୋଲି। ତାହା ଘୋଷ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 14 ସାଲ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୃହ ଛାଡି ଗ୍ରାମ ଛାଡି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସିଂପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ସିଦାମଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ରହିଲୁ। ସେଇ ଗୃହରେ 14 ସାଲ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେଇ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ତୁମ ଠାକୁର ମାନେ ପଳାଇ ଯିବେ। ସେଥିରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଯେବେ ଏ ଗୃହ ନ ଛାଡିବ, ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆମେ ଫୋପାଡି ଦେବୁ। ଆମେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲୁ, ଗୃହ ଖୋଜିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। 15 ସାଲ 16 ସାଲ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଆମେ ସିଂପୁର ସେଇ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୃହ ଖୋଜିଲୁ। ଯେ କି ଗୃହ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଦିନରେ ଆମକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କଣ କରାଯିବ, ଗୃହରୁ ତଡା ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଦେଉ। ଆଡୁବାଙ୍ଗି ପାଖର ଚଢମପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଦେବ ପୂଜକ ମାନେ, ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଆମକୁ 16 ସାଲ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ନେଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ 16 ସାଲ ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭୀଷଣ ପ୍ରବଳ ଖରା ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଲେ ତୁମେ 40 ଦିନ ବିନା ଜଳରେ ଉପବାସ କରିବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଖରା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ନେବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଗାଇବା ଗ୍ରାମରୁ ଅନେକ ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶେଷ କଲି। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଆଉ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ବହି ଆଣୁଥିଲେ, ଯେ କି ବୁହା ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ଆଉ ଗଣିତାନ୍ତ୍ରିକରେ ଯେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହୋସ୍ ମହାଶୟ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ମୁଁ ଭଳିତ କିଛି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାମରେ କହିଲେ ଚାରିଆଡୁ ଭୂତ ଲାଗିବା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୂତ ଆମ ଗାଁରେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭୂତ ପୂର୍ବ ନାହିଁ, ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକୁ ପଳେଇବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ। ରାତି 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯାନବାହନ ଧରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ ଯେ କେହି ହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 16 ସାଲରୁ 20 ସାଲ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କର, କେଉଁ ଲୋକ ଶରୀରରେ କଣ ରୋଗ ଥିବ। ଆଉ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଡାକୁନୁ, ସେମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା କହିବା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତାଲା ପଡିଲା, ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା। ଗ୍ରାମରେ ଖଜୁରୀ ପର୍ବ ଗ୍ରୁପରେ କରାଯାଉଛି, ଆମ ଗୃହରେ ପାଳି ପଡିଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଗଲୁ, ଆମେ ଗଲା ପରେ 11ଟା ବେଳେ ଆମ ପଡୋଶୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଫୋନ କରି କହିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଗୃହକୁ ଆସିକି ଭିଜିଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେବେ ଆସିବ ତୁମକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଆଡୁବାଙ୍ଗି ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, କଣ କରାଯିବ? କେହି ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି। ଏସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେବ। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୋର ଶାଶୁ, ଗାଁ ପଡିଶୀ କହିଲେ ତୋ ନିଜ ଗାଁ, ନିଜ ଘର, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଘର ମତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁନଥିଲା, କି ନିଜ ଗ୍ରାମ ମତେ ଶାନ୍ତି ଦେଉନଥିଲା। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତ କାନ୍ଦିଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଆମେ ତ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆଣିନୁ, କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିନୁ, କଣ କରିବା? ଗ୍ରାମର ଚାରିପଟ ବେଢ ଦିଆ ହେଇଛି, ବାହାରୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଭିତରୁ କେହି ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁ। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ବସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ, କଣ କରିବା? ରାତି 2 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଚୋର କରି ଆମେ ଗଲୁ ଚଡଙ୍ଗପୁର। ଅତି ଧୀରେ କବାଟ ଖୋଲିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ବହି, ଗୋଟେ ଜମି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି, ତାପରେ ଉପରେ ଚଢବାର ଅଛି। ଆମେ ଏପରି ଚୋର ସଦୃଶ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଗ୍ରାମ ବାହାରି ଆସିଲୁ। କଣ୍ଡସିଂ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ରାତି 3ଟା ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସେଇପରି ସେଇଠାନରେ ରହିଲୁ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଇ ଗୃହ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆମ ସେବା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ରଖି ହିଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକର ଘର। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ କିଏ ଆମକୁ ଘର ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ ସେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇକି ଗଲୁ। ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାଳେ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମଗିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହଁ କଲେ। 3 ମାସ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲେ, ତା କଥା ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ। ଆଉ ଆଉ ହୋସ୍ ମହାଶୟଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପାଳାଖେଣ୍ଡିରେ ଭଡା ନେଇ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମତେ କହିଲେ ମା ତୁମେ ଆମ ଗୃହକୁ ଯାଅ ପାଳାଖେଣ୍ଡି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍କୁଲକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଲେ। ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, କଣ କରାଯିବ? ପାଳାଖେଣ୍ଡି ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ପିଟର ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଜୁନ ମାସ ସାରା ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ।
6 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ ବେଳେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମେ ପାଳାଖଣ୍ଡି ସ୍କୁଲ ଏଣେ ତେଣେ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଗୃହ ରଖିନାହ କି ଆଉ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ତୁମେ ନୂଆ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡରସିଂ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ପଦମପୁରରେ 3 ଜଣ ମାଷ୍ଟର ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗିଆଳି ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୃହ ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୃହ ଅଛି ଆମେ କହିଲୁ ବାବୁ ଟିକେ ବୁଝ ଆମେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାଇଛୁ ପଦମପୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଫୋନ କଲେ ଗୃହ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଘର ଆଉ ସେ ଘରର ତାଲା ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ହଁ କରିଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆଉ ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କହିଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଘର ମାଲିକ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପରିବାର ହେଲେ ମୁଁ ଗୃହ ଦେବି ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସେଇ ଗୃହ ଅଚାନକ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଇ ଆଜିକୁ 4 ବର୍ଷ ଜୁନ ଆଉ 19 ତାରିଖରେ ଆମେ 20 ସାଲରେ ଗୃହକୁ ଆସିଥିଲୁ 4 ବର୍ଷ 2 ମାସ ଚାଲୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ଗୃହରେ ରଖି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୋସ୍ ମହାଶୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୁଧବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ହେତୁ ଗ୍ରାମରେ କି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କି କାହାର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହିଁ କାରଣ ମୋ 2 ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯେମନ୍ତ ଜୀବନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଦିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପରିବାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅତି ଦୂର ବିଦେଶରେ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ ଏତିକି ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହା ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ତାହା ହେଉଛି ଯିଶାୟ 60:1 ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହେବ ଉଠ କହିଲେ ବସିବା ଲୋକକୁ ଉଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବସିବାର ଉଠିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବାରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଏଣୁ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସହିତ 1:1 ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ଅବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଦିବାରାତ୍ରି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଏଠି ଆମେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ ଆଉ ଆଗ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 4ଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡି ଚା ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ପଡିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କିନ୍ତୁ ଏ ଜୁମ୍ ବାହାରିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ ବଡି ଭୋରରୁ ଉଠି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ବସୁଛୁ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ଭୁଲ କଥା ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ପାପୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ପଥ ହେଉଛି ବିନଷ୍ଟ ଆଉ ବିନାଶ ସେମାନେ ମନର ଗତିରେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଶେଷରେ ବିନାଶ ଥାଏ ଏଣୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଉଠ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବେ ପାପୀ ମାନେ
ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ? ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିନ୍ଦକ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଜଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଜଣକ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିନ୍ଦକ। ଏହି ନିନ୍ଦା କରିବାର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିର ମନୁଷ୍ୟ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଆଦମ କହିଲେ, ତୁମେ ମତେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲ ସେ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ। ହବା କହିଲେ, ସର୍ପ ମତେ ବୁଲାଇବାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଏଟା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ହିଁ ନିନ୍ଦାର ସ୍ୱଭାବ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ନିନ୍ଦା କରି ଅନେକ ଲୋକ ବାକ୍ୟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀକି ନିନ୍ଦା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହାର ପରି ଅଧର୍ମାଚାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ, ଦଶମାଂଶରୁ ଦାନ ଦିଏ। ଜଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଶେଷରେ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପରେ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ନିନ୍ଦକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଡାହାଣ ପଟର ଯୋର କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେ କହିଲେ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ଆମେ ସିନା ଦୋଷ କରି ସମୁଚିତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ଷଣି କହିଲେ, ଆଜି ମୋ ସହିତ ତୁମେ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ନିନ୍ଦକ ଚୋର ସେଦିନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ନିଜ ଉପରକୁ ଅଭିଶାପ ଦଣ୍ଡ ଆଣିବା। ତେଣୁ ସେହି ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଠିବା। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଲୁକ 5:27-28 ଲେଖା ଯାଇଛି, ପଢିଦେବେ କି ଭଉଣୀ? ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଲେବି ନାମକ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ କି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେବି କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲେ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଲେବି ଉଠିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଆଉ ରୋଗରୁ ଉଠିବା, ତାହା ହଉଛି ଲୁକ 6:8, ଜଣେ ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁସ୍ଥତା। ଯୋହନ ଆଉ ଲୁକ 6:8, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଲୋକର ହାତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ପୁଣି ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ପଚାରୁଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଉଠ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଉଠିଲା, ଆଉ ତକ୍ଷଣେ ସେ ହସ୍ତ ବଢାଅ ବୋଲି କହିଲା କ୍ଷଣି ସୁସ୍ଥ ଆଉ ହସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସ୍ଥ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ ରୋଗରୁ ଉଠିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପତିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ରୋଗରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଯୋହନ 5:7-8 ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ପଡିଲା। ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା। 38 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଲୋକ ଶଯ୍ୟାରେ ପଚି ସଢି ପଡିଥିଲା। 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାହା ନିକଟକୁ ଯାଉନଥିଲେ, କେହି ତାହାକୁ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ଦୂତ ଜଳ କମ୍ପାଇବା ବେଳେ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ସେଇ କ୍ଷଣି ଯେଉଁ ଖଟିଆରେ ସେ 38 ବର୍ଷ ପଡି ରହିଥିଲେ,
ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସେଇ ଖଟିଆ ନିଜେ ବହି ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ରୋଗରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡିଥିବା ବହୁ କାଳର ରୋଗୀକୁ ମୁଁ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ, ଏହା ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଯେବେ ଦେଖିବା 139ରେ ସେ ଆମର ବସିବାର ଉଠିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆମର ପରିଚୟ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମର ସକଳ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ 38 ବର୍ଷାବଧି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ 22:10, କୌଣସି ଭଉଣୀ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ କି? ଆଉ ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସେଦିନ ଉଠିବା ପାଇଁ ହନାନୀୟ ପରାମର୍ଶ କଲେ। କେହି ପଢିଦେବେ କି? ପ୍ରେରିତ 22:10। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ, ଉଠ, ଦବେଶକକୁ ଯାଅ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେଇ ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେଇଠାରେ କୁହାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ହେଲା, ଉଠ, ତୁମେ ଦମେଶେକକୁ ଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ସେଇଠାରେ କଣ କରିବ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଯେଉଁ ପାଉଲ କି ଯେଉଁ ସାଉଲ କି ଅନେକଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି କାରାଗାରରେ ପକାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସାଉଲ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଦିନ ପାଉଲ ଉଠିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେରିତ 22:16, ସେଥିରେ ହନାନୀୟ କହୁଛନ୍ତି ପାଉଲକୁ, କାହିଁକି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁଅଛ? ଉଠ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣାର ପାପ ଧୋଇଥାଅ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ଧୌତ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ଏଣୁ ସେଇଦିନ ସାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ପାପ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସାଉଲର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଉଠିବା ବିଳାପ 3:19ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ ବାଳକ ବାଳିକାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାତେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରହରରେ ଉଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବା, ଆମର ଚକ୍ଷୁର ଲୁହ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦେବା। ଆଉ ଆମର ବାଳକ ବାଳିକାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାତେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟର କୃତାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତେବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଦିନ ବେଳରେ, ସଙ୍କଟ ମାଡି ଆସୁଥିବା ବେଳେ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ପାପରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଆମ ରାତ୍ରିର ପ୍ରହରର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର, ଆମେ ଉଠିବାର ପରିଶ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀ 5:14, ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀ। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେବେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେବେ ମୃତ ହୋଇଯାଇଛି,
ତେବେ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଆଲୋକର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟାର ନିବାସରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତାପ ଆମ ଉପରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ସମସ୍ୟାରୁ ଚେତନା ପାଇ ଉଠିବା। ଏହା ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଯେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛୁ, ଆମେ ଯେବେ ଅଭାବରେ ପଡିଛୁ, ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ ଉଠି ପିତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଜେରୁସାଲମ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ନଗର, ଖାଦ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥଳୀ। ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀରୁ ଯେତେବେଳେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ଜେରୁସାଲମ ପରି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଅଭିଶପ୍ତ ଜିରିହୋ ନଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଡକାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଛଡାଇ ତରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିପରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡନ୍ତି। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଲୁକ 15:17-21 ଆଉ ତଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି, ଅପବିୟ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଲେ। ଯେଉଁ ପିତା ଗୃହରେ ଖାଇବାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନଥିଲା, ରାଜ ଉଆସରେ ସେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବାହାରି ଗଲେ, ସେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେତନା ପାଇ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ମୋର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ପିତା, ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମତେ ତୁମ ମୂଲିଆ କରି ରଖ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇ ଉଠିଲେ ନିଜ ସମସ୍ୟାରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ କହିବାକୁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଚୁମ୍ବନ କଲେ। ତାହାର ଶରୀରରେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତାହାର ହାତରେ ମୁଦି ନଥିଲା, ତାହାର ପାଦରେ ପାଦୁକା ନଥିଲା। ସେ ହୁଏତ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ସେ ଘୁଷୁରି ଚରାଉଥିଲେ, କାଦୁଅରେ ରହିଥିଲେ, ଘୁଷୁରି ମାନଙ୍କ ଶିମ୍ବ ଖାଉଥିଲେ, ତେବେ ତା ଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସ୍ମେଲ ବାହାରିଥିବ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆଉ ମେଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ସେଇ ଅପବିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତା ଚିହ୍ନିଲେ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ଶରୀରରେ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପାଇ ଉଠିଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପିତା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ, ହାତରେ ମୁଦି, ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ଏହି ମୋହର ପୁତ୍ର ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଜୀବନ ପାଇଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ମୃତରୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଆଲୋକ ପାଇଥିଲେ, ସମସ୍ୟାରୁ ଚେତନା ପାଇ ଉଠିବାରୁ। ଆଉ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇନ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଧରେ ବହି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 7:14-15 ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ଯୁବା ଥିଲା, ବିଧବାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୁବା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତେବେ ବିଧବା କେତେ ବିକଳରେ କାନ୍ଦିଥିବ, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବା। ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ, ଆଉ କୋକେଇ ବାହକ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆଉ ଯୁବାକୁ କହିଲେ, ହେ ଯୁବକ ଉଠ। ସେଇ କ୍ଷଣି ଯୁବକ କୋକେଇରୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଇରସର କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଯାହାକି ମାର୍କ 5:41, ଆଉ ପିଲାର ହାତ ଧରି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଟଲିତା କୁମ୍,
ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ବାଳିକା ମୁଁ ତତେ କହୁଅଛି ଉଠ। ସେଇ ବାଳିକାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିଲା ଆଉ ଚଲାବୁଲା କଲା। ବାଳିକାର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଠାନ୍ତି ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଆମେ ଯେବେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା ଦାନିଏଲ 12:2 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା କ୍ରୋଧ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ବାବିଲୋନ ସଫଳ 12:2 ଦୁଇ ହଁ। 7:2 ଦାନିଏଲ କହିଲେ, ମୁଁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ଦେଖିଲି ଯେ ଦେଖ ମହାସମୁଦ୍ର 12:2 ସେଟା। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ। କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହେଲେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରିବା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ, କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇଁ ଉଠିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଉଠିବା ତେବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନ ଅନନ୍ତ ନରକର ହ୍ରଦରେ ପଡିବାକୁ ଆମେ ଉଠିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବେ। ଆଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ତୁରୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୃତ ମାନେ ଉଠିବେ। ସେଦିନ ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ବୋଲି ଡାକିଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେଇ ମୃତ ଲୋକର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ବାଜିଗଲା ଆଉ ସେ ତକ୍ଷଣେ କବର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେବେ ଉଠୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା, ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ପାଇଁ ଉଠିବା ନାହିଁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକା ଟାଇମ ନେଇଯାଇଛି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଉଠିବା। ଆଉ କେତୋଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଉଠିବା ବିଷୟରେ। ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉଠିବା, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଉଠିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିବା, ଆଉ ମୃତରୁ ଉଠିବା। ଏ କେତେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେତନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଶୁଣି ସମୟ ପରେ ଭୁଲିଯିବା ତାହା ନୁହେଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ପାରିବା ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଲିୟମ ପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଉଲିୟମ ପାଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି।